नमस्कार, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला दी इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे पंजाब मंडल दे वफद दी मीटिंग हुई। इस दौरान आयुष्मान सेहत बीमा योजना नूं लैके चर्चा की गई। इस मौके सेहत मंत्री सिंगला ने आयुष्मान सेहत बीमा योजना के तहत निजी हस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान जल्दी करने का भरोसा दिता है। उन्होंने आयुष्मान सेहत बीमा योजना तहत लोगों का इलाज कर रहे निजी हस्पतालों के डॉक्टरों दी शिकायतों को ध्यान दे नाल सुनिया और कहा कि पिछली सरकार वालों विरासत दे विच आईयां रुकावटां नूं दूर करके इस स्कीम नूं होर प्रभावशाली ढंग दे नाल लागू किया जाएगा। इस मौके सेहत मंत्री ने IMA नूं अपील की है कि लोक हित दे विच आयुष्मान बीमा योजना तहत लोगों का इलाज जल्दी तो जल्दी शुरू किया जाए। इस मौके IMA पंजाब मंडल के प्रधान डॉक्टर परमजीत मान ने सेहत मंत्री को भरोसा दिवाया कि सूबे दे विच आयुष्मान सेहत बीमा योजना तहत मरीजों का इलाज प्राइवेट हस्पतालों के डॉक्टरों वालों शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार का सेहत सेवावां प्रति रुख पहले दिन तो साफ है, क्योंकि असीं अपने पंजाब के 3 करोड़ लोगों को वधिया ते किफायती सेहत सेवावां देनियां। पिछले कुछ दिनों तो कुछ पेमेंट्स रुकन के कारण जो आयुष्मान भारत की स्कीम सी IMA के प्राइवेट डॉक्टर्स नूं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही सी, उन्होंने बंद कीतियां सी। लेकिन कल उस एसोसीएशन नाल बहुत वधिया मीटिंग हुई और उन्होंने भरोसा दिता कि असीं अज तो अपनी सेवावां शुरू करांगे और IMA ने अपनी सेवावां शुरू कर दित्तियां ने। और जो उन्होंने बनते, क्योंकि पिछलियां सरकारां दे उस तरह के डिसीजन टैक्नीकल एरर्स करके जो पिछलियां कंपनियां उन्हां नाल उस तरह का डिस्प्यूट होने कारण थोड़ी पेमेंट डिले हो गई सी और बहुत जल्दी असी वो पेमेंट्स साडे प्राइवेट ते सरकारी हस्पतालों नूं उपलब्ध करावांगे। और सेहत सेवावां जिवें मैं पहलां भी तुहानूं दस्सिआ कि हमेशा साडी प्रायोरिटी रहा और आने वाले समय भी साडी कमिटमेंट है मान साहब की सरकार की कि असी वधिया सेहत सेवावां देवांगे। और वो सेहत सेवावां हुण सारे प्राइवेट हस्पतालों भी लागू हो चुकियां ने। और मैं IMA का और सारे पंजाब के वासियों का भी धन्नवाद करदा कि साडे नाल कोऑपरेट करन। आने वाले समय ये सेवावां नूं होर बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात करनगे। ये मीटिंग अज दोपहर 3:15 बजे दिल्ली विच होवेगी। इस मीटिंग दे विच सरहदी सुरक्षा, BBMB अते किसानां दे मुद्दिआं तो इलावा सूबे दे मसले ते भी विचार किया जाएगा। बीते दिन ही मुख्यमंत्री की किसानां दे नाल मीटिंग हुई अते इस दौरान किसानां दीआं कई मंगां मुख्यमंत्री दे वल्लों मन्नियां गईआं। अज सूबे दे कई मुद्दिआं संबंधी मुख्यमंत्री वल्लों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात की जा रही है। मोहाली बॉर्डर ते स्थित अंदोलन दे विच जटियां किसान जथेबंदियां ते मुख मंत्री भगवंत मान विचाले बीते दिन सहमति बन गई। इस सहमति तो बाद किसानां दे वल्लों धरना हटा दिता गया। मीटिंग तो बाद पेंडू विकास अते पंचायती मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल किसानां दे धरने विच पहुंचे ते किसानां दीआं मंगां मनण संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोकां अते किसानां दी सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानां दीआं मंगां मन लईआं ने अते इस ते किसानां ने भी सहमति जता दी है। उन्होंने दस्सिया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानां दी कर्जा माफी नहीं सगों कर्जा मुक्ति होगी। मेरे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। सरकार आम लोगों की है, सरकार तुहाडी है। और मान साहब ने कहा मैनूं बड़ी खुशी हुई, वो कहते किसान जथेबंदियां बन गईयां, ये बननियां चाहिदियां। पर हुण जिहड़े तुहानूं धरने लाउण दी लोड़ नहीं पऊगी, जिहड़ी भी मंग किसान लैके आया करनगे। मान साहब की सरकार उन्होंने बैठ के, मान साहब खुद बैठ के किसानों की हर मंग जी है वो पूरी करनगे। और एक गल मान साहब ने होर बहुत वधिया कही, डलिया साहब नूं पता, असीं 3 घंटे विचार तंदा किया, कोई सरकार वाला नहीं सीगा, सारे ही आपस च भरावां दे तौर ते डिस्कशन कर रहे कि किसानों नूं पंजाब दे विच किवें उपर करना। ते जदों कर्जे की गल हुई तो मैं मान साहब वाल देख रहा सीगा, उन्हें कहा कि मैं चाहुंदा कर्जा माफी नहीं,
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੇ ਵਕਤ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 96 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨਾੜ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ 96 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਛਡਵਾਇਆ। ਇਹ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀਆਂ VIPs ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੰਸਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਸੋ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਮ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਡਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿੱਲੇ ਪਲੱਸ ਛਡਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 100 ਕਿੱਲੇ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 30 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੜ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਗਾঁव ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 100-100 200-200 300 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, VIPਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਧਨਾੜ ਤੇ VIP ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਛਡਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ, ਕਾਹਦਾ ਭਰਨ, ਕਿਉਂ ਭਰਨ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਵਾਓ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਾਹਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ 23 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, 2 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ? 50% ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, 50% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਨਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੂਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟਵਾਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ PR 126 ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣ। ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਜੇ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡੀ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੜਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ IMA ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 96 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ।